Good morning, students. Today we will see what is genomics. Genomics. What is meant by genome first of all? Genome is the total genetic complement of a cell. Means each organism is having different tissues, different organs. Organs will compile of tissues. Tissues are made up of with different types of cells. And each and every cell in the organism, living being, is consisted of with DNA or RNA. And this DNA is present in the form of chromosomes. The total number of chromosomes means the total number of genes that are present in the cell is called as the genome. So genomics is the study of genome. The subject genomics is built on the recombination technology. Means one cannot study the whole genome component of a single individual, because for example, human beings, we are having 23 pairs of chromosomes, and each pair is having multiple number of indefinite number of nucleotides in it. So genomics is the study of a particular gene or a fraction of DNA, its structure, function, location, anything if you want to study, it is the genomics. So how we can study genomics, how we can study the structure of a gene or function of a gene or its location, means it is through the technology called recombinant DNA technology. Why recombinant DNA technology? What is meant by recombinant? When recombination takes place? Recombination takes place during the process crossing over. Where the original crossing over takes place in the living cell cycle, means it is during the gametes combination, means during zygote formation, male gamete from parent and female gamete from mother will come and unite, and each of it is having a haploid chromosome, and they will combine and form a recombinant cell. So recombinant cell means both are having two different types of genomes which does not resemble either its mother or father completely. Okay, so during this recombination, using this recombination technology, the concept of genomics has been developed in 1970s, and in 1990s the genome project of several biological species has come into the picture. And do you know that human genome project ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 1987లో స్టార్ట్ అయితే 2000 నుంచి 2003 మధ్యలో హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది. అంటే హ్యూమన్ జీనోమ్లో ఉన్న 23 పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీన్ని, ప్రతి ఒక్క దాన్ని సీక్వెన్స్ చేసి దాని లొకేషన్స్ని, దాని మొత్తాన్ని పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. Thorough understanding of the recombinant DNA techniques is the prerequisite for the understanding genomics technology. So recombinant DNA techniques కనుక మనకు తెలిస్తే, వాట్ ఆర్ recombinant DNA techniques? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మనం యూజ్ చేసే క్లోనింగ్ టెక్నిక్, ట్రాన్స్మిషన్ ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ మనకు తెలిస్తే జీనోమిక్స్ అనేది ఏ విధంగా, జీనోమిక్స్ టెక్నాలజీని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. అసలు అయితే ఫస్ట్ లెట్స్ సీ అగైన్ వాట్ ఈస్ జీనోమిక్స్. జీనోమిక్స్ ఈజ్ ద సబ్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్స్. జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక జీన్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, పేరెంట్స్ మధ్యలో రిప్రొడక్షన్ జరిగితే జైగోట్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, వీటన్నిటికీ అంటే జీన్కి రిలేటెడ్ ఉన్న వాటన్నిటిని స్టడీ చేస్తే అది జెనెటిక్స్ అవుతుంది. జెనెటిక్స్లో ఏమవుతుంది అంటే వీల్ కంపేర్ విత్ అవర్ ఫాదర్ జనరేషన్, గ్రాండ్ ఫాదర్ జనరేషన్, మనకంటే ముందు తరాల వాళ్ళని చేస్తాము, మన తర్వాత తరాల వాళ్ళని, ఈవెన్ హైపోథెటికల్ ఉంటుంది జెనెటిక్స్ అంటే. కానీ జీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ అనమాట. సో అందుకనే జీనోమిక్స్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ ద సబ్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్స్. ఇట్ ఈస్ డివోటెడ్ టు ద మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి? టు ఐడెంటిఫై ద లొకేషన్, టు లొకేట్ ద జీన్. అలా జీన్ ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే దాన్ని టార్గెట్ చేయడం కావచ్చు, ఏదైనా సరే అలాంటి దాన్ని మ్యాపింగ్ అంటారన్నమాట. అండ్ దెన్ సీక్వెన్సింగ్. ఆఫ్టర్ మ్యాపింగ్, దాన్ని ఒక జీన్ని లొకేట్ చేసిన తర్వాత, ఒక జీన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ జీన్ యొక్క సీక్వెన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ సీక్వెన్స్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది జీనోమిక్స్. సో వన్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద లొకేషన్ and we can get the sequence
సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద జీన్ మీన్స్ మనకు మ్యాక్సిమం ఒక 75% ఆ జీన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలిసిపోయినట్టే. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది అంటే ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్. అసలు ఆ జీన్ ఏం చేస్తుంది? ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్ ఎట్లా చేస్తారు? డిఎన్ఏ నుంచి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఐసోలేట్ చేస్తారు. ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారా ప్రోటీన్ ఫామ్ చేస్తాం. ఆ ప్రోటీన్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ ఎక్సర్ట్ చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ ఫినామినా లేకపోతే ఏదైనా బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్, ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో జీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి: మ్యాపింగ్, సీక్వెన్సింగ్ అండ్ ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది జీన్. ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ ఆల్ ద జీన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఆర్గనిజం. జీనోమిక్స్ అంటే ఏదో నేను ఏ అనే జీన్ని మాత్రమే చేస్తాను, బి అనే జీన్ చేయను, లేకపోతే డి చేస్తాను, ఈ చేయను, అట్లాంటివన్నీ కాదు. జీనోమిక్స్ మీన్స్ ద కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ జీన్స్, క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ డిఎన్ఏ ఆర్ జీన్స్ ఏదైనా సరే దాని మొత్తాన్ని స్టడీ చేసే దాన్ని, ఒక ఆర్గనిజంలో ఉన్న అన్ని జీన్స్ని గురించి స్టడీ చేస్తే అది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టడీ అయినా కావచ్చు. లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కావచ్చు, సీక్వెన్సింగ్ కావచ్చు, స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, లేకపోతే దాన్ని ఫార్మేషన్ సింథసిస్ కావచ్చు, బ్రేక్ డౌన్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. లేదు దాన్ని ప్యూరిఫై చేయడం కావచ్చు, ఐసోలేట్ చేయడం కావచ్చు. ఇలాంటి ఒక జీన్కి సంబంధించిన ఏ స్టడీనైనా సరే జీనోమిక్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆల్ ద జీన్స్ ఎట్ ద డిఎన్ఏ, ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటియోమ్ లెవెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అట్ ద సెల్యులర్ అండ్ టిష్యూ లెవెల్. ఒక టిష్యూ లెవెల్ తీసుకోవచ్చు, ఒక ఆర్గాన్ లెవెల్ తీసుకోవచ్చు, ఒక సెల్ లెవెల్ తీసుకోవచ్చు. దీంట్లోంచి ఎందుకంటే జీనోమిక్స్ నుంచే కదా, డిఎన్ఏ నుంచే ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచే ప్రోటీన్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం ప్రోటీన్ని స్టడీ చేసి దాన్ని బ్యాక్ అంటారు రివర్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం మళ్ళీ డిఎన్ఏ గురించి స్టడీ చేయొచ్చు. లేకపోతే డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఐసోలేట్ చేయించి దాని ద్వారా ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ని స్టడీ చేయొచ్చు. ఏదైనా సరే ఫార్వర్డ్ సీక్వెన్సింగ్ అయినా అవ్వచ్చు, రివర్స్ టెక్నాలజీ అయినా కావచ్చు, ఏదైనా ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీనోమిక్స్. దిస్ ఫీల్డ్, ఈ జీనోమిక్స్ ఫీల్డ్లో ఏంటి అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద స్టడీస్ ఆఫ్ ఇంటర్జీనోమిక్ ఫినామినా. ఇంటర్జీనోమిక్ ఫినామినా అంటే ఏంటి అంటే ఒక జీనోమ్కి ఇంకొక జీనోమ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, కంపారిజన్స్ ఏంటి, ఆర్ అదర్ ఇంట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద జీనోమ్. సో ఆ జీనోమ్ అంటే జీన్ తోటి ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, కార్బోహైడ్రేట్స్ కావచ్చు, వేరే కెమికల్స్ కావచ్చు, ఆర్ సమ్ అవుటర్ మాలిక్యూల్స్, ఎక్స్టర్నల్ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, ఏవన్నా సరే అవి ఏ విధంగా ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతాయి. ఎందుకు అనంటే ఇంటర్జీనోమిక్ ఫినామినన్ అంటే ఒక సెల్లో ఉన్న ప్రోటీన్ డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ కావచ్చు, జీనోమ్ కాంపోనెంట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఇంకొక సెల్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ రెండు సెల్స్ మధ్య ఎలాంటి ఏమంటారు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. వెదర్ దే కెన్ అట్రాక్ట్ ఆర్ వెదర్ దే కెన్ డిటాచ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఒక సెల్కి ఇంకో సెల్కి అనుసంధానం ఉండదు. సో సెల్స్ ఏవైతే హెల్ప్ చేసుకోగలవో అవన్నీ ఒక చోట చేరుతాయి. సెల్స్ ఏవైతే ఒకదానికొకటి హెల్ప్ చేసుకోలేవో ఆ హెల్ప్ చేసుకోవడం అనేది ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే అవి సెక్రెట్ చేసే సొల్యూషన్స్ నుంచి, హార్మోన్స్ నుంచి, ఎంజైమ్స్ నుంచి అలా ఫామ్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, సెల్స్ మధ్య ఒక రిలేషన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరగదు. అది ఇంటర్జీనోమిక్, విత్ ఇన్ ద సెల్స్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గన్ కావచ్చు, విత్ ఇన్ ద టిష్యూ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఆర్గనిజంలో ఉన్న జీనోమ్ ఇంకో ఆర్గనిజంలో ఉన్న జీనోమ్ తోటి ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అది కావచ్చు, ఆర్ ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద జీనోమ్ తోటి వేరే ఎక్స్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఇవి అలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆ జీనోమ్లో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి, ఆ జీనోమ్లో అలాంటి చేంజెస్ రావడం వలన దీని జీనోమ్లో అంటే అది జీనోమ్ నెగిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, పాజిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, డిసీజ్డ్ వర్షన్గా మారుతుందా, లేకపోతే ఇంకా సూపర్ యాక్టివ్గా మారుతుందా, ఇలాంటివన్నీ మనం స్టడీ చేయడానికి కూడా వీలవుతుంది అన్నమాట యూజింగ్ జీనోమిక్స్. సో జీనోమిక్స్ మీకు ప్రతిసారి మన జీనోమిక్స్ జెనెటిక్స్ అట్లా చెప్తూ ఉంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అసలు జీనోమిక్స్ ఏంటి, జీనోమిక్స్లోనేమో మన జీన్స్ అంటున్నారు, జెనెటిక్స్లో వచ్చేమో జెనెటిక్స్లో కూడా జీన్ గురించి, డిఎన్ఏ గురించి, క్రోమోజోమ్ గురించి చదువుతున్నాము. అసలు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జీనోమిక్స్ అండ్ జెనెటిక్స్ అని చెప్పి అంటే జెనెటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ది హెరిడిటీ. ఇందాక చెప్పాను జెనెటిక్స్లో ఏంటి అంటే మన ప్రీవియస్ జనరేషన్స్, మన ఫాదర్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వీళ్ళందరి నుంచి ఏ విధంగా అవుతుంది అండ్ మన ఫ్యూచర్లో జనరేషన్స్లో కూడా ఎలాంటి రావచ్చు అని ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలాంటి ఆ హెరిడిటీ, వంశ పారంపర్యత్వం, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అదర్ జనరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇన్హెరిటెన్స్. ఆ హెరిడిటీ గురించి చదివితే దాన్ని జెనెటిక్స్ అని చెప్పి అంటారు. జీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే
ఒక ఆర్గనిజం యొక్క ఎంటైర్ జీన్స్ గురించిన స్టడీని జీనోమిక్స్ అంటారు, యూజింగ్ టెక్నాలజీ. ఆ టెక్నాలజీ వెట్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, లేకపోతే డ్రై ల్యాబ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు. In genetics, the gene refers to a specific sequence of DNA on a single chromosome. ఒక సింగిల్ క్రోమోజోమ్, సపోజ్ మన దగ్గర 23 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 7th క్రోమోజోమ్ మీద సమ్ ఎక్స్ 10th పొజిషన్లో ఉన్న ఈ జీన్ యొక్క సీక్వెన్స్ ఏంటి, ఆ సీక్వెన్స్ చెప్తే ఆ జీన్ గురించి చెప్తాం అన్నమాట. అది జెనెటిక్స్. జీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే రిఫర్స్ టు అన్ ఆర్గనిజమ్స్ ఎంటైర్ జెనెటిక్ మేకప్. మనం ఒక ఆర్గనిజంలో ప్రతి జీన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అంటే, ఇక్కడ జెనెటిక్స్లో వచ్చి మనం 7th క్రోమోజోమ్ 10th ఒకటి మాత్రమే స్పెసిఫిక్గా చదవగలిగితే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ 23 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్లో అన్ని పొజిషన్స్లో ఉన్న జీన్స్ గురించి మనం చదవగలమాట జీనోమిక్స్ యూజ్ చేసి. ఇన్ జెనెటిక్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది సింగిల్ జీన్. ఒక సింగిల్ జీన్ యొక్క ఫంక్షన్ కాంపోజిషన్ మాత్రమే. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే జీనోమిక్స్ అడ్రసెస్ ది స్టడీ ఆఫ్ ఆల్ ద జీన్స్ అండ్ దేర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్. ఒక జీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే కాదు, అది వేరే వాటితోటి ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, వాటి ఇంటరాక్ట్ ఎట్లా ఉంది. సో ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ జీనోమిక్స్ ఆర్ టు డిస్క్రైబ్ ది ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జీనోమిక్స్ అండ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్. సో జీనోమిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంది జెనెటిక్స్లో, తర్వాత బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్లో జీనోమిక్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, అండ్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్లో జీనోమిక్స్ ఏ విధంగా మనకి తోడ్పడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ టు ఐడెంటిఫై ద అప్రోప్రియేట్ రిసోర్సెస్ టు గ్యాదర్ పర్టినెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు డిసీజ్డ్ యానిమల్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఇది ఒకటి ఉంది, నార్మల్ యానిమల్ ఉంది. ఆ రెండింటి యొక్క జీనోమ్స్ మనం కంపేర్ చేయడం ద్వారా ఏంటి అంటే ఏ జీన్ ఎక్కడ ఆల్టర్ అయింది, అలా ఆల్టర్ అవ్వడం వలన నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, వేరే జీన్స్లో కానీ లేకపోతే వాటి మెటబాలిజంలో కానీ వాటి ఫంక్షనల్ బిహేవియర్లో కానీ స్ట్రక్చర్ ప్యాటర్న్లో కానీ ఎట్లాంటివి వచ్చినాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ థర్డ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే పర్ఫార్మ్ ద సర్చెస్ యూజింగ్ ద యాక్సెసిబుల్ డేటాబేసెస్ అండ్ టూల్స్. జీనోమిక్స్ ఏంటి అంటే మనము యూజింగ్ టెక్నాలజీ, వెట్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు, డ్రై ల్యాబ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. వెట్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ వీ కెన్ గో ఫర్ మాలిక్యులర్ క్లోనింగ్, తర్వాత రికాంబినేషన్, క్రాసింగ్ ఓవర్, క్రోమోజోమ్ ఐసోలేషన్, ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్నీ, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి మనం చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వితౌట్ టచింగ్ ఈవెన్ ద సింగిల్ సొల్యూషన్, సింగిల్ బఫర్, వీ కెన్ యూజ్ ద డ్రై ల్యాబ్ టెక్నాలజీ యూజింగ్ ద జీనోమిక్ ఆల్గరిథమ్స్ అండ్ డేటాబేసెస్. వీటన్నిటిని యూజ్ చేసి టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం సర్చెస్ చేసి ఆ జీనోమిక్స్ యొక్క ఒక జీన్ యొక్క ఇది మనం చెప్పచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. జీనోమిక్స్ గోల్స్ ఏంటి వీటికి అంటే, జీనోమిక్స్లో ఫస్ట్ టు సీక్వెన్స్ ద ఎంటైర్ జీనోమ్ బై కటింగ్ ఇంటూ స్మాల్ మేనేజబుల్ పీసెస్. మనకి క్రోమోజోమ్ 1 ఉంది హ్యూమన్స్లో. క్రోమోజోమ్ 1 ఈజ్ 10 బిలియన్ న్యూక్లియోటైడ్ లెంత్ అనమాట. సో 10 బిలియన్ న్యూక్లియోటైడ్ లెంత్ ఉన్న క్రోమోజోమ్ని మనం సీక్వెన్స్ చేయాలి అంటే, మాన్యువల్గా చేయాలి అంటే చాలా 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 టైం పడుతుంది. అందుకనే హ్యూమన్ జీనోమ్స్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు 1987లో స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 2003. ఆల్మోస్ట్ 23 ఇయర్స్ పట్టింది, 24 ఇయర్స్ పట్టింది. అంత టైం ఎందుకు పట్టింది అంటే, ఒక్కొక్క పార్ట్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ మీద ఒక్కొక్క చిన్న జీన్స్ మీద అట్లా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా ఎలా చేయగలిగారు అంటే, ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ ఉంది, 10 బిలియన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్నారు. దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ దాన్ని ఒక 10 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని స్మాల్ పీసెస్లో కట్ చేసి వాటిని సీక్వెన్సింగ్ చేసి వాటిని మళ్ళీ ఓవర్లాపింగ్ చేసుకొని, అంటే అసెంబుల్ చేసుకోవడం అనమాట. అసెంబుల్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం పీసీఆర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏని డీనాచురేషన్ చేస్తాం. డీనాచురేషన్ చేసినప్పుడు డబుల్ హెలిక్స్ కాస్త సింగిల్ హెలిక్స్ కింద ఇది అవుతుంది. మనం ప్రైమర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ప్రైమర్స్కి ఎక్కడైతే కాంపాక్టబిలిటీ ఉంటుందో, అంటే కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ఉంటుందో, ఈ ప్రైమర్స్ వెళ్ళి డిఎన్ఏలో కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ఉన్న చోట అటాచ్ అయిపోతాయి అనమాట. అలానే ఇక్కడ స్మాల్ పీసెస్లో కట్ చేసి సీక్వెన్స్ చేసిన పీసెస్ని మళ్ళీ అసెంబుల్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ జీనోమ్తో చేస్తే ఇవి వెళ్ళి ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయి, వాటికి ఎక్కడైతే కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి అటాచ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనం కట్ చేసిన పీసెస్ని రేడియో లేబులింగ్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి అసెంబుల్ చేసేటప్పుడు దీని కింద చేస్తే ఎక్కడైతే అటాచ్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ని మనం మ్యాప్ చేసి, సో ఓకే మనం చూసిన ఈ సీక్వెన్స్ వచ్చి ఈ ప్లేస్లో అనమాట అని ఇట్లా ఒక కన్ఫర్మేషన్లోకి వస్తారన్నమాట. దెన్ థర్డ్ ఏంటి అంటే, అండర్స్టాండ్ హౌ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టేక్స్ ప్లేస్.
స్పేస్. జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు క్లాసుల్లో మాలిక్యులర్ బయాలజీలో వాటిలో చెప్పుకున్నాము. జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయినా సరే, ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ఫామ్ అయినా సరే, దాన్ని ఏమంటారు అంటే జీన్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అంటారు. జీన్ దాని ప్రోడక్ట్స్ని ఫామ్ చేసింది అంటే జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యింది. సో ఇలాంటి జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది? అండ్ ఇంకా ఇవన్నీ పాత టార్గెట్స్, ఇవన్నీ మనం పాత సబ్జెక్ట్స్లో మాలిక్యులర్ బయాలజీలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అన్నీ చదువుకునే అయితే కొత్త టార్గెట్స్ ఏంటి ఇంకా మనకి బయాలజీలో లైఫ్ సైన్సెస్లో అంటే నేను చెప్పాలి అంటే నేను చదువుకునే టైంలో ఎంఎస్సీ చదువుకునే టైంలో బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ లేదు. బట్ 2002 ఆ టైంకి వచ్చేసరికి బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇవాల్వ్ అయింది. అప్పుడు దానికి చాలా 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 హైప్ ఉండేది అనమాట. బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ చేసిన వాళ్ళు అంటే అమ్మో ఇది చాలా వచ్చు అట్లా అని చెప్పి. కానీ వెట్ ల్యాబ్ చేసిన వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ వీళ్ళకేం ఉండేది కాదు. బట్ కంప్యూటర్లో టిక్ 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 చేసేయడం అంతే, వాళ్ళకి అంతే వచ్చేసేది. సో అలా కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ కొత్త ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ జీనోమిక్స్కి పాతదాన్ని సెర్చ్ చేసిన కొత్త టార్గెట్స్ ఏంటి అంటే ఈ టోటల్ జీనోమ్ వచ్చి మనకి ఒక 30,000 ఉన్నాయనుకోండి. దాంట్లో డ్రగ్గబుల్ జీన్స్ అంటే వేటికైతే ఆల్రెడీ డ్రగ్స్ ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నాయి వాటిని ఏంటి అంటే ఒక 3,000 జీన్స్. మిగతా అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వాటికి ఏంటి అంటే ఇదంతా కూడా కొత్త డ్రగ్స్ని కనుక్కోవడానికి స్పేస్ అనమాట. మేబీ వీటిలో డిసీజ్ కాజింగ్ జీన్స్ ఉండొచ్చు, డిసీజ్ ప్రోన్ జీన్స్ ఉండొచ్చు, డిసీజ్కి ఇంటరాక్ట్ అంటే ఇవన్నీ ఉండొచ్చు, ఏవైనా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం వీటి మీద కొత్త టార్గెట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా జీనోమిక్స్ యొక్క ఒక మెయిన్ ఇదనమాట. సో మామూలుగా ఏంటి అంటే డ్రగ్ డిస్కవరీలో ఎట్లా జరుగుతుంది? ఫస్ట్ బయాలజీ ప్రీ క్లినికల్ బయాలజీ అంటారు. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్కి సపోజ్ డయాబెటీస్ ఉంది. డయాబెటీస్ అనగానే డయాబెటీస్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే మీరేం చెప్తారు? ఇన్సులిన్ సెక్రెషన్ తక్కువ అవడం వల్ల డయాబెటీస్ వస్తుంది అంటారు. సో ఇన్సులిన్ సెక్రెషన్ తక్కువ అవడం అంటే ఇన్సులిన్ సెక్రెషన్ దేనివల్ల తక్కువ అవుతుంది? ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ తక్కువ ఇన్సులిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అంటారు. ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ తక్కువ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అని ఒక ప్రిలిమినరీ సైంటిస్టులు ఎవరో చెప్పేశారు. సో దాన్ని బట్టి డయాబెటీస్ అనగానే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. అందుకని అందరూ ఏంటి ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్, ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసేసుకుంటూ వచ్చారు. కానీ అసలు ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనేది ఎందువల్ల వస్తుంది? దట్ ఈజ్ బికాజ్ ప్యాంక్రియాస్ నార్మల్గానే ఉండి అది ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ చేయలేకపోతుందా, లేకపోతే అసలు ప్యాంక్రియాస్లో సెల్స్ డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతున్నాయా? అలా డిస్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే వాటికి అలా డిస్ట్రక్షన్కి ఏంటి కారణము? ఆ డిస్ట్రక్షన్ని మనం ఏమన్నా ఇన్హిబిట్ చేయగలమా, బ్లాక్ చేయగలమా, ఇలాంటివి కనుక్కోవాలన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్క దీనికి చాలా మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఆ మెకానిజమ్స్ని 1 by 1 చదువుకుంటూ వెళ్తుంటే మనకి ఒక కొత్త టార్గెట్ దొరుకుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ప్రీ క్లినికల్ బయాలజీ. ఈ డ్రగ్ డిస్కవరీలో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రీ క్లినికల్ బయాలజీ వాళ్ళది ఒక మేజర్ రోల్ ఉంటుంది. సో ఒక టార్గెట్ ఐడెంటిఫై చేయడం, ఆ టార్గెట్ అనేది ప్రోటీన్ కావచ్చు, లేకపోతే జీన్ కావచ్చు. ఓకే, ఒక టార్గెట్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. అసలు ఆ టార్గెట్ ద్వారా ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు సమ్ ఎక్స్ మాలిక్యూల్ వచ్చి ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుంది? డిస్ట్రాయ్ అయిపోయేలా చేస్తుంది ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ని. సో ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ నార్మల్గా ఉండే నెంబర్ కంటే సపోజ్ 1000 ఉండాలనుకోండి, 1000 కంటే డిస్ట్రాయ్ అయిపోవడం వలన 600కో 700కో వచ్చేసింది. సో ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ 700 సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఇన్సులిన్ తక్కువే ఉంటుంది 1000 సెల్స్ మీద. సో ఆ 1000 సెల్స్ కంటే ఇది సో మనం ఆ ఎక్స్ మాలిక్యూల్ని ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు, ఆ ఎక్స్ మాలిక్యూల్ని ఏవి యూజ్ చేసి ఇన్హిబిట్ చేయొచ్చు అనేది అసలు దానివల్లనే జరుగుతుందా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మనము ఇన్విట్రో స్టడీస్, ఇన్వివో స్టడీస్. సో ప్యాంక్రియాస్ అనగానే మనకి ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ తీసుకొని దాని మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే బ్లడ్ సెల్స్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక స్పెసిఫిక్గా ఆ టార్గెట్ సంబంధించి ఆ ఎక్స్ అనే మాలిక్యూల్ వల్లనే ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. అలా కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఎస్ దిస్ ఈజ్ అ టార్గెట్ అని చెప్పి బయాలజీ వాళ్ళు అప్పుడు కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఎక్స్ వల్లనే జరుగుతుంది ప్యాంక్రియాటిక్ డిస్ట్రక్షన్. సో మనం ఆ ఎక్స్ మాలిక్యూల్ని ఏ విధంగా ఇచ్చేసుకోవచ్చు? ఎక్స్ మాలిక్యూల్ ఫ్రీగా ఉంటేనే వెళ్ళి ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. అదే ఎక్స్ మాలిక్యూల్ వేరుగా ఉందనుకోండి, కొద్దిగా ఎంగేజ్ అయ్యి ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చూపించదు.
మనమేమో ఇంట్లో చెప్పుకునే ఉదాహరణ ఏంటి అంటే, ఒరే వీడు గాలికి తిరుగుతున్నాడు ఊరకనే ఓ పెళ్లి చేయడమో లేకపోతే ఏదైనా ఉద్యోగంలో పెట్టడం. ఉద్యోగంలో పెడితే ఏమవుతుంది, బాధ్యత అనేది తెలుస్తుంది. పెళ్లి చేస్తే ఏమవుతుంది, పక్కన పార్ట్నర్ పిచ్చి ఆశలు అయి చేయాలి. సో అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒక కాంపాటబుల్ దీన్ని పెయిర్ని మనం ఎంగేజ్ చేయగలిగితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ నుంచి పక్కకి డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అలానే ఈ టార్గెట్ ప్రోటీన్కి మనం ఏదన్నా ఒక కాంపౌండ్స్ తోటి మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలాగా చేయగలిగితే మేబీ ఆ టార్గెట్ ఎక్స్ అనే డిస్ట్రాయర్ వచ్చి టార్గెట్ ప్రోటీన్ ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయకపోవచ్చు. సో ఇలాంటి వాటికి కెమిస్ట్రీ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారు, కొన్ని స్ట్రక్చర్ మాలిక్యూల్స్ని చేస్తారు. ఆ స్ట్రక్చర్ మాలిక్యూల్స్కిను ఆ ఎక్స్ అనే దానికి ఎంతవరకు స్పెసిఫిసిటీ స్టేబుల్ బైండింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుందో అంతవరకు కూడా అది ప్యాంక్రియాస్. సో వన్స్ ఇది ఎక్స్ మాలిక్యూల్తో బైండ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉన్నది వై అనే డ్రగ్ అనుకోండి, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు చెప్పిన స్ట్రక్చర్. సో ఈ ఎక్స్వై కలిస్తే ఎక్స్వై కలిసిన తర్వాత ఇదేం చేయాలి, ప్యాంక్రియాటిక్ డిస్ట్రక్షన్ జరగకుండా చూడాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అది టాక్సిక్ కాకుండా ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ మనం తీసుకొని ఇప్పుడు నాకు జ్వరం వచ్చింది అని చెప్పి జ్వరానికి పారాసిటమాల్ వేసుకుంటాను. పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే జ్వరం తగ్గడం కాకుండా వేరే ఒళ్ళు నొప్పులు లేకపోతే నీరసము బీపీ అవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అనుకోండి, ఇంకా వీటన్నిటి మీద జ్వరం ఉంటేనే బెటర్ అనుకుంటాం. సో అలానే ఇక్కడ ఎక్స్ అనే మాలిక్యూల్కి మనం వై అనే ఇంటరాక్టివ్ పర్సన్ని కెమికల్ మాలిక్యూల్ని మనం అటాచ్ చేసాం. బట్ ఎక్స్వై కలిసిన తర్వాత వాటి ఎఫెక్ట్ మనకి పాజిటివ్ సెన్స్లోనే ఉండాలి తప్ప అది నెగిటివ్ సెన్స్లో ఉండకూడదు. అలా పాజిటివ్ సెన్స్లో ఉందా నెగిటివ్ సెన్స్లో ఉందా ఎట్లా అని తెలుసుకోవాలి అంటే దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫార్మకాలజీ. ఈ ఫార్మకాలజీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ వై అనే మాలిక్యూల్ మన బాడీలోకి ఇస్తున్నాము, అది ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళి ప్యాంక్రియాస్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఎక్స్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది కదా, సో అక్కడే యాక్ట్ చేస్తుందా లేకపోతే ఇంకా వేరే ప్లేస్లో ఎక్కడైనా యాక్ట్ చేస్తుందా అది చెక్ చేసుకోవాలి. అన్ని ప్లేసెస్లోనూ యాక్ట్ చేసి దీంట్లో యాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలా ఉండకూడదు. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్నే మనం టాక్సిసిటీ అంటాం. సో ఆ మాలిక్యూల్ తీసుకున్న తర్వాత ఎంతసేపటి వరకు మన బాడీలో ఉంటుంది అంటే వేసిన వెంటనే అది లోపల కరిగిపోయి ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేస్తుందా లేకపోతే కొద్ది స్లోగా వెళ్ళి రీచ్ అయిన తర్వాత టార్గెట్ని దాని మీద అప్పుడు దాని ప్రభావం చూపిస్తుందా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్పి నేను ఈరోజు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే రేపటికి ఎప్పుడో తగ్గుతుంది అంటే కాదు. అలా అని ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న వెంటనే ఫీవర్ 2 నిమిషాలు తగ్గిపోయింది అనుకోండి, ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు చల్లబడిపోయి చచ్చిపోతారు కూడా. అలా కూడా ఉండకూడదు. సో ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే మినిమం టైం ఏంటి అంటే 1 to 2 hours మధ్యలో తగ్గాలి. అంటే అది పర్ఫెక్ట్గా దాని ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నట్టు అనమాట. సో అలాంటి ఇది చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫార్మకాలజీ వాళ్ళు. వన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇదైన తర్వాత అప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వెళ్తారు. క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే పేషెంట్స్ మీద పేషెంట్స్ మీద డైరెక్ట్గా చూడకుండా ఒక మైస్ చిన్న యానిమల్స్ సక్సెస్ అయితే పెద్ద యానిమల్స్ సక్సెస్ అయితే తర్వాత మంకీస్ మీద కూడా సక్సెస్ అయితే అప్పుడు హ్యూమన్స్ మీద ట్రై చేస్తారు. ఇలాంటి ట్రయల్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేదాన్ని మనం డ్రగ్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఈ డ్రగ్ డిస్కవరీ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ డిసీజ్ ఏంటి, ఆ డిసీజ్కి ఏ ప్రోటీన్ అయితే రెస్పాన్సిబుల్, ఆ ప్రోటీన్కి సంబంధించిన మన కెమికల్ మాలిక్యూల్ దీన్ని ఒక చెప్పాను కదా టెస్ట్ చేస్తారని చెప్పి అదొక 1 to 3 years పడుతుంది. తర్వాత ఇది యానిమల్స్లో అదే ఇన్వివోలో అక్కడ చూపిస్తుంది అంటే దాన్ని స్కేలప్ చేసి అప్పుడు ఫస్ట్ ఐఎన్డి ఫైల్ చేస్తామన్నమాట. ఐఎన్డి అంటే ఇనిషియేటివ్ న్యూ డ్రగ్ అనమాట. సో స్టార్టింగ్ అండ్ తర్వాత న్యూ డ్రగ్ అప్రూవల్ కోసం పెడతాం అన్నమాట ఎన్డీఏకి. ఇది ఎఫ్డీఏకి పెడతాం, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకి పెడతాం. సో ఇదంతా జరగడానికి మినిమం మనకి ఒక 15 to 20 years పడుతుంది. సో దీంట్లో టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడంలో అంటే మన డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో టార్గెట్ ప్రోటీన్ ఏంటి, టార్గెట్ ఇదేంటని దాని దగ్గర మనకి జీనోమిక్స్, ప్రోటీమిక్స్, బయో ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ జీనోమిక్స్. నెక్స్ట్ దీన్ని హై థ్రూపుట్ అంటే ఒక్కొక్క సెల్ మీద లేకపోతే ఒక్కొక్క యానిమల్ మీద మనం చేసుకుంటే అయితే సరిపోదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే ఒకేసారి ఒక 100 డ్రగ్స్ని టెస్ట్ చేయగలిగే 100 మాలిక్యూల్స్ని టెస్ట్ చేయగలిగే ఉండాలన్నమాట. సో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఇచ్చే వాటిని హై థ్రూపుట్ అని చెప్పి అంటారు. ఈ హై థ్రూపుట్ స్క్రీనింగ్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా మన జీనోమిక్స్ అనేది ఒక
ఈ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వర్చువల్ స్క్రీనింగ్. సో వర్చువల్ స్క్రీనింగ్లో ఏంటి అంటే దీనికి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, జీనోమిక్స్ ప్రోటీమిక్స్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ యూజ్ చేసి వర్చువల్గా దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక 3D స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు. ఆ 3D స్ట్రక్చర్ తోటి కెమికల్ 3D స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఇది అవుతుంది అనేది కూడా మనం జీనోమిక్స్ ద్వారానే వెట్ ల్యాబ్ డ్రై ల్యాబ్ టెక్నాలజీలో చేస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇక్కడ మాలిక్యులర్ మోడలింగ్ చేస్తారు. అది ఫామ్ అయితే దీంట్లో ఎట్లా చేంజెస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మోడల్స్ తయారు చేసి, అంటే డిసీజ్డ్ మోడల్స్, నార్మల్ మోడల్స్ చూసి వాటిలో టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ ప్రతి చోట ఫస్ట్ స్టెప్లో, సెకండ్ స్టెప్లో, ఫోర్త్ స్టెప్లో, ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఇన్ని స్టెప్స్లో మనకి జీనోమిక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో జీనోమిక్స్ దీన్ని ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ డ్రగ్ డిస్కవరీ. సో ఈ టార్గెట్ డిస్కవరీని చూడడము, తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ వ్యాలిడేషన్ ఇవన్నీ కూడా వెట్ ల్యాబ్లో అయితే వీటినన్నిటిని మ్యాక్సిమం వర్క్ చేయకుండా కూడా చేయగలిగే ఇది ఏంటి అంటే దీంట్లో అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటి టార్గెట్ డిస్కవరీ చేస్తాం, దాని జీనోమిక్ డేటా తెచ్చుకుంటాం యూజింగ్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్. సో చేసిన తర్వాత దాని ఫంక్షన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అనేది వస్తాయి. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత రోల్ ఆఫ్ ది మొత్తం ఇదంతా కూడా మనం ఏంటి సీక్వెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అంతా కూడా యూజింగ్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ కంప్యూటర్స్ మనం చేస్తాం అన్నమాట. చేసి ఫైనల్గా థెరప్యూటిక్ అప్లికేషన్కి వెళ్తాం. అండ్ జీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ 2 types of genomics, structural genomics and functional genomics. Functional genomics focuses on the dynamic aspects అంటే ఏంటి జీనోమిక్స్లో ప్రాసెస్లు ఫంక్షన్ అంటే డిఎన్ఏ నుంచి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవ్వాలి, ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలి, తర్వాత ఫామ్ అయిన ప్రోటీన్ ఇంకో ప్రోటీన్ తోటి ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్, ఇదంతా ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్ కింద వస్తుంది. ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్ ఆర్ టు డిస్క్రైబ్ ది gene functions and interactions. థర్డ్ ఏంటి అంటే ఇట్ అటెంప్ట్స్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ అట్ ద లెవెల్స్, జీన్లో ఎట్లా ఉంటుంది, డిఎన్ఏలో ఎట్లా, ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఎట్లా, ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్స్, వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా మనకి జీనోమిక్స్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే దాని స్ట్రక్చర్, దాని సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకొని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, అది ఏ మాలిక్యూల్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఏంటి అనేది చెప్తారు. అప్రోచెస్ ఇన్ ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్. ఫస్ట్ ది హోమాలజీ సర్చింగ్. మనకు ఒక జీన్ దొరికింది అనుకోండి, ఆ జీన్కి ఇలాంటి జీన్స్ ఇంకెక్కడున్నాయి అనేది చేసుకోవాలంటే యూజింగ్ బ్లాస్ట్, ఎన్సిబిఐలో బ్లాస్ట్ని యూజ్ చేసి మనకున్న సీక్వెన్స్ని పెట్టి బ్లాస్ట్ నొక్కాం అనుకోండి, ఇంకా వేరే ఈ అన్ని ఆర్గనిజమ్స్లో ఈ రిలేటెడ్ జీనోమ్స్ ఎక్కడ సీక్వెన్స్లు ఎక్కడున్నాయనేది చెక్ చేసి మనకి ఆ ఆర్గనిజమ్స్లో ఆ జీన్స్ ఏంటి అనేది హోమాలజీ సర్చింగ్ ద్వారా ఇచ్చేస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఒక జీన్ తెలిస్తే దాని నుంచి వచ్చే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనకు చెప్తుంది. కంపేర్ టు జీనోమిక్స్, ఒక అంటే కన్జర్వేషన్, ఇప్పుడు లైక్ మనం ఫైలోజెనీ అనుకున్నాం అనుకోండి, చిరుత అండ్ టైగర్, తర్వాత పిల్లి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో క్యాట్, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ చూడడానికి ఒకేలా ఉన్నాయి. ఎందుకని ఒకేలా ఉన్నాయి, వాటిలో ఏమైనా ఫైలోజెన్స్ని ఉందా ఏంటి అనేది చూస్తే కంపేర్ టు జీనోమిక్స్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మూడింటిది మనం జీనోమ్స్ తీసి చేస్తే ఎక్కడో చోట కొన్ని డొమైన్స్ కన్జర్వ్డ్గా ఉంటాయన్నమాట. ఆ కన్జర్వ్డ్ డొమైన్, తర్వాత కన్జర్వ్డ్ ఫైలోజెనీ, కన్జర్వ్డ్ జీనోమిక్ ఆర్గనైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే వాటి ప్యాటర్న్ ఒక సిలిండ్రికల్ బాడీ ప్యాటర్న్ లాగా వచ్చి మూడు చూడడానికి ఒకే విధంగా ఉంటాయి. సో అలాంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకోవడం కోసం కంపేర్ టు జీనోమిక్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనాలిసిస్. సో ఒక జీన్ నుంచి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రొఫైల్స్ అవన్నీ చెక్ చేసి, అంటే ఆన్లైనే మనం ఏమీ వెట్ ల్యాబ్ చేయకుండానే యూజింగ్ కంప్యూటర్ దీని ద్వారానే ఎన్ని టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం చేయడానికి వీలుంటుంది. మ్యూటాజెన్సిస్. సపోజ్ ఏదైనా ఒక జీన్లో ఏదైనా ఒక ఏమంటారు ఒక పాయింట్ మ్యూటేషన్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దాని నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ మ్యూటెంట్ ఫినోటైప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ మనం తెలుసుకోవాలంటే కూడా జీనోమిక్స్ స్టడీస్ అన్నమాట. ప్రోటీన్ ఇంటరాక్షన్ స్క్రీనింగ్. ఒక ప్రోటీన్ నార్మల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు, డిసీజ్డ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే సూపర్ యాక్టివ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది, దాని ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాంట్లో దాంట్లో యూనిట్స్, సబ్ యూనిట్స్ అవన్నీ ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి, అవన్నీ స్టడీ చేయాలంటే కూడా మనకి జీనోమిక్స్ ద ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. అండ్ స్మాల్ మాలిక్యూల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఎస్టీఎస్ పేజ్ ద్వారా కానీ, జీనోమ్ అగ్రోస్ జీన్, ఇంకా వేరే ఏ టెక్నిక్స్ ద్వారా కూడా చిన్న మాలిక్యూల్స్ని మనం స్టడీ చేయలేం, వాటి స్ట్రక్చర్ కానీ. అలాంటి వాటిని కూడా మనకి స్టడీ చేసే ఛాన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఎవరిస్తారు అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద జీనోమిక్స్. ఇందాక చెప్పినట్టు సెకండ్ వర్షన్ స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్. స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్ సీక్స్ టు డిస్క్రైబ్ ద 3D స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రోటీన్ ఎన్కోడెడ్ బై ది గివెన్ జీనోమ్. సో ఒక జీనోమ్ నుంచి
ఏ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, ఏంటి దాని సీక్వెన్స్ ఏంటి అనేది మొత్తం ఈ స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్ ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ జీనోమిస్ట్ ఇది ఏం చేస్తున్నారు, ఇట్ అలౌస్ ద హై థ్రూపుట్ మెథడ్ ఫర్ ది స్ట్రక్చర్ డిటర్మినేషన్ బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మోడలింగ్ అప్రోచెస్. దీంట్లో వెట్ ల్యాబ్ టెక్నిక్, డ్రై ల్యాబ్ టెక్నిక్ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేయొచ్చు. ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్లో ఓన్లీ యూజింగ్ డ్రై ల్యాబ్ మనం చేసేయచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెట్ ల్యాబ్ని డ్రై ల్యాబ్కి ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు అనమాట. దీంట్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ అట్లా. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎపిజీనోమిక్స్. ఎపిజీనోమిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఎపిజెనెటిక్ మోడిఫికేషన్స్. ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్లో ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ వస్తాయి, వాటన్నిటిని మనం స్టడీ చేయడం దాన్ని ఎపిజీనోమిక్స్ అంటారు. అండ్ 2 ఆఫ్ ది మోస్ట్ క్యారెక్టరైజ్డ్ ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ మిథైలేషన్, హిస్టోన్ మోడిఫికేషన్. డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది కదా, రెప్లికేషన్ జరిగి డాటర్ స్ట్రాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అది మెచ్యూర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ డిఎన్ఏ అంతా కూడా రెప్లికేషన్ జరిగి ఏటీజీ సీక్వెన్స్లు అవన్నీ ఎక్కడ కావాలో అక్కడంతా పొలిమరేషన్ జరిగిపోతుంది. ఈ పొలిమరేషన్ జరిగిన తర్వాత అది మళ్ళీ ప్యాకింగ్ జరిగి మళ్ళీ అది క్రోమాటిన్ రెటిక్యులంలా కానీ లేకపోతే క్రోమోజోమ్లా కానీ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే డిఎన్ఏ హ్యాస్ టు బి అండర్గాన్ మిథైలేషన్. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది, గ్వాన్ దగ్గర జరుగుతుంది అనమాట. దానికి ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ 5000 బేస్ పేర్స్ ఒక సీక్వెన్స్లో ఒక పర్టికులర్ గ్వానోసిన్ మిథైలేట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటి ప్రాసెస్ డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ జరిగితేనే ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రాసెస్ని, ఈ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి మీకు సిఎస్ఆర్లో ఒక ఇది ఉంటుంది. సో డాటర్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ దీనికిను డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్కి ఆల్రెడీ పేరెంటల్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎలా తెలుసుకుంటారు అని అంటే న్యూలీ ఫార్మ్ డిఎన్ఏలో మిథైలేషన్ జరగడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అ సర్టన్ టైం. సో దేంట్లో అయితే గ్వానోసిన్స్ మిథైలేట్ అయ్యుండవో దట్ ఈస్ ద న్యూలీ ఫార్మ్ డిఎన్ఏ, అండ్ వేర్ the guanosines for every 5000 base pairs are methylated, that is the parental DNA. అది మనం చెప్పచ్చు. ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా కనుక్కుంటారంటే డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా కనుక్కుంటారని. నెక్స్ట్ హిస్టోన్ మోడిఫికేషన్. ఈ హిస్టోన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే హిస్టోన్ ఎస్టైల్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్ అని చెప్పి అంటారు. సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్లో ఉండే ఎస్టైల్ గ్రూప్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే హిస్టోన్ ఏమవుతుంది, న్యూక్లియోజోమ్ అన్రాప్ అయిపోయి అది డిఎన్ఏ విడిపోతుంది అన్నమాట. సో ఈ మోడిఫికేషన్స్ని మనం దీన్ని స్టడీ చేయడానికి మనకి మెయిన్ ఉన్న ఒక పెద్ద ఇది ఏంటంటే ఎపిజీనోమిక్స్ ద్వారా చేశారు. నెక్స్ట్ ఇస్ మెటాజీనోమిక్స్. మెటాజీనోమిక్స్లో ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ షార్ట్గన్ సీక్వెన్సింగ్. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే శాంప్లింగ్ ఫ్రమ్ ది హ్యాబిటాట్ తీసుకుంటాము, ఆ పార్టికల్స్ని ఫిల్టర్ చేసి తర్వాత లైస్ చేసి డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి క్లోనింగ్, లైబ్రరీ కన్స్ట్రక్షన్, అంటే మనకి తెలియని ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్గనిజం అనుకోండి అండి, ఈస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఈస్ట్ అని తెలుస్తుంది. బ్యాక్టీరియా తీసుకుంటే బ్యాక్టీరియా అని తెలుస్తుంది. సో దాంతో మనం ఓకే ఈ బ్యాక్టీరియా అంటే బ్యాక్టీరియాలో మనకి బ్యాసిల్లస్ ఉన్నాయి, కోకై ఉన్నాయి, తర్వాత 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఏదైనా సరే చూసి మైక్రోస్కోప్ కింద ఇది ఈ పార్టికల్ అని చెప్పి చెప్తాం. అలా కాకుండా మనకి ఏదో ఒక సర్టన్ మాస్ కనిపిస్తుంది, ఆ మాస్ అనేది ఏంటో తెలియదు, ఆల్గేనా, ఫంగీనా, ప్రోటీనా, లేకపోతే ఏది తెలియదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, డిఫరెంట్ సైజ్ పార్టికల్స్ కింద డివైడ్ చేసి దాని నుంచి డిఎన్ఏ ఐసోలేట్ చేసి ఆ డిఎన్ఏని మనం బ్లాస్ట్లో క్లోన్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఇక్కడ వెట్ ల్యాబ్, 2 డ్రై ల్యాబ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ సీక్వెన్స్ని క్లోన్ చేసి క్లోనింగ్ అంటే టు మేక్ ద మల్టిపుల్ కాపీస్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి లైబ్రరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి వెట్ ల్యాబ్ టెక్నిక్ ద్వారా చేయడం. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆ వచ్చిన సీక్వెన్స్ని డైరెక్ట్గా బ్లాస్ట్ చేసేసి అసెంబుల్ చేసేసి అది దేంట్లో ఏంటి అనేది మనం ఇదంతా కూడా అంటే ఒక అన్నోన్ దీనికి ఒక లైబ్రరీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే మెటాజీనోమిక్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫార్మకోజీనోమిక్స్. జీనోమిక్స్ని ఫార్మకాలజీకి యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఫార్మకోజీనోమిక్స్ అంటారు. సో వేరియేషన్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్ పాపులేషన్ కొరిలేట్స్ విత్ డ్రగ్ రెస్పాన్సెస్. సో డ్రగ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పారాసిటమాల్ అనే ట్యాబ్లెట్ ఉంది జ్వరం కోసం, అది నేను తీసుకుంటే నాకు ఒక 1 అవర్లో తగ్గుతుంది, ఇంకొకరు తీసుకుంటే 4 అవర్స్లో తగ్గుతుంది. అండ్ నేను తీసుకుంటే నాకు ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు, అంటే కామ్గా చిన్నపాటి నీరసం వస్తుంది తప్ప ఇంక వేరే. అదే వేరే పర్సన్ తీసుకుంటే హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్, నీరసం అన్నీ వస్తున్నాయి అనుకోండి. అంటే
ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి ఏ విధంగా ఆ రెస్పాన్స్, డ్రగ్ రెస్పాన్స్ మారుతుంది అనేది మనం ప్యాటర్న్స్ అన్నిటినీ సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది జీనోమిక్ డేటా అండ్ ఇట్స్ కంపారిజన్ విత్ వేరియస్ డ్రగ్ రెస్పాన్స్. సో ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లాగా ఇప్పుడు 2 మనుషులు చూసాము, అలాంటిది ఒక 10 మనుషులు తీసుకొని డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి, వాటన్నిటిని నోట్ చేసుకుని ఈ నోట్ చేసుకునే ముందు వాళ్ళ శాంపుల్ తీసుకొని వాళ్ళ ఆ సీక్వెన్స్, జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఏ అనే పర్సన్కి ఇలాంటి ఇవి ఉన్నాయి, ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, బి అనే పర్సన్కి ఇలాంటి డ్రగ్ రెస్పాన్స్ ప్యాటర్న్ ఉంది, సి అనేవాడికి ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా కొంతమంది పెట్టుకొని నెక్స్ట్ వేరే వాడు వస్తాడు కదా, వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ వాడి జీనోమిక్ ప్యాటర్న్ తీసుకొని ఆ జీనోమిక్ ప్యాటర్న్లో ఓకే ఈ ప్యాటర్న్ ఉంది కాబట్టి అతనికి ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి అలా క్లస్టర్ చేసి వాళ్ళకి ఎలాంటి డోస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి డ్రగ్ ఇవ్వాలి అనేది యూజింగ్ అంత చేసేస్తారనమాట. అంతేకాని ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చి సరిపోతుందో లేదో చూద్దాం ఇట్లాంటి టెస్ట్ చేయరు. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ దే ఆర్ మినిమైజింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనిజం. సో దీన్నే మనం ఇదంటాం. సో జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెడిసిన్ ఏంటి అంటే మైక్రోచిప్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా అంతా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అప్లికేషన్స్, ఐడెంటిటీ కంపారిజన్ ఫర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్. కొత్తది ఏదైనా మెటీరియల్ దొరికితే మనకి దాని నుంచి ఐసోలేట్ చేసిన జీఎన్ఎస్, ఎన్డిఎన్ఏని సీక్వెన్సింగ్ తీసుకొని బ్లాస్ట్ చేసి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రొఫైల్, తర్వాత డేటాబేస్ ఆఫ్ ది మోడల్ ఆర్గనిజం, హంటింగ్ ఫర్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ జీన్స్, అంటే డిసీజ్ రిలేటెడ్ జీన్స్ ఎక్కడున్నాయి అనేది, అనాలిసిస్ ఆఫ్ జీన్స్ రిలేటెడ్ టు డ్రగ్ యాక్షన్, స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ పాయిజనస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ జీన్స్. సో ఇవన్నీ చేస్తే ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది జీనోమిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.